नमस्कार मित्रों, एसी सर्किटना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 1 में आपनु स्वागत है। मित्रों, आज आपणे आना विषयनो अभ्यास करीशुं। प्रश्न नंबर 1, वॉट इज द यूनिट ऑफ ससेप्टन्स? ससेप्टन्सनो एकम शुं छे? तो जवाब छे एनो मो। प्रश्न नंबर 2, what is the resistance of the inductive coil takes 5 ampere current across 240 volt 50 hertz supply at 0.8 power factor? एक इंडक्टिव कॉइल 240 वोल्ट 50 हर्जना सप्लाय पर 5 एम्पियरનો કરંટ લે છે અને તેનો પાવર ફેક્ટર 0.8 છે, તો તેનો અવરોધ કેટલો આવશે? तो मित्रों, आनो जवाब है 38.4, जेनी गणतरी अहींया हूँ तमने बतावेली छे। प्रश्न नंबर 3, हाउ द रेजोनन्स फ्रीक्वन्सी FR कैन बी इन्क्रीज इन AC सीरीज सर्किट? AC सीरीज सर्किट में रेजोनन्स फ्रीक्वन्सी FR ने केवी रीते वधारवामां आवे छे? तो जवाब है B फॉर बॉम्बे, रिड्यूसिंग द केपेसिटन्स वेल्यू। केपेसिटन्सनी किंमत में घटाडो करीने तमे आ जे रेजोनन्स फ्रीक्वन्सी FR है एमां वधारो करी शको छो। प्रश्न नंबर 4, वॉट इज द फॉर्म्युला टू फाइंड थ्री फेज रिएक्टिव पावर PR इफ द लाइन वोल्टेज इज VL एंड लाइन करंट इज IL? थ्री फेज सर्किटनी अंदर रिएक्टिव पावर शोधवा माटे जो तमारी पासे लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL आपेल होय तो तेनु सूत्र कयुं आवशे? तो मित्रों, रिएक्टिव पावर शोधवानुं सूत्र तमने अहींया जवाब C आपेलो छे कि भाई PR बराबर √3 VL गुणिया IL गुणिया sin 5। प्रश्न नंबर 5 है, वॉट इज द मेन कोज फॉर बिलो 0.5 लेगिंग पावर फैक्टर इन थ्री फेज सिस्टम? थ्री फेज सिस्टमनी अंदर 0.5 करता ओछो पावर फैक्टर आवतो होय तो तेनुं मुख्य कारण शुं होई शके? तो आनो जवाब है C फॉर चेन्नई, रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड। वधारे पड़ता इंडक्टिव लोडना रिएक्टिव पावर ने कारणे पावर फैक्टर तमारो 0.5 करता ओछो आवशे। प्रश्न नंबर 6, वॉट इज द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन थ्री फेज अनबेलेंस्ड लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम? स्टार कनेक्टेड सिस्टमनी अंदर तमारो लोड जो अनबेलेंस होय तो न्यूट्रल वाहक छे ए न्यूट्रलना वाहकमांथी पसार थता करंटनी किंमत केटली हशे? आवुं पूछेलुं छे। तो आनो जवाब है D फॉर दिल्ली, लेसर देन द लोएस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेजीस। तो थ्री फेजनी अंदर जे गमे ते एक फेजमांथी ओछामां ओछो जे करंट पसार थतो हशे एना करता पण न्यूट्रलमांथी पसार थता करंटनी किंमत केवी हशे? ओછી हशे। क्वेश्चन नंबर 7, कैलक्युलेट द एपरेंट पावर इन KVA ऑफ थ्री फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम इफ द लाइन करंट IL is 16 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर। थ्री फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्शननी अंदर जो लाइन करंट 16 एम्पियर होय अने पावर फैक्टर 0.8 होय तो आभासी पावरनी गणतरी करो। तो मित्रों, आनो जवाब है C फॉर चेन्नई, 9.2 KVA। अने आ जवाब केवी रीते आवे छे अहींया तमने हूँ गणतरी करीने बतावेली छे कि भाई W बराबर √3 VL गुणिया IL गुणिया cos 5 अने आना हिसाबे तमे करशो तो आनो जवाब आवशे तमारो 9.2 KVA। प्रश्न नंबर 8 है, वॉट विल बी द रीडिंग ऑफ 2 वॉट मीटर्स W1 एंड W2 इन थ्री फेज पावर मेजरमेंट इफ द पावर फैक्टर इज 0? जो पावर फैक्टर 0 होय थ्री फेजनी अंदर थ्री फेज सप्लाय सिस्टमनी अंदर जो पावर फैक्टर तमारो 0 होय अने 2 वॉट मीटर ने आपने जोड़ेला छे तो बंने वॉट मीटर जे छे एनुं रीडिंग शुं आवशे? तो जवाब है आनो C फॉर चेन्नई, W1 इज इक्वल
W2 બટ વિથ ઓપોઝિટ સાઇન. W1 અને W2નું રીડિંગ સરખું આવશે પણ વિરુદ્ધ ચિહ્ન સાથે આવશે. એટલે એક પોઝિટિવ હશે તો એક નેગેટિવમાં આવશે. પ્રશ્ન નંબર 9 છે, વોટ ઇઝ ધ મેક્સિમમ વેલ્યુ ઓફ વોલ્ટેજ ફોર 240 વોલ્ટ RMS? 240 વોલ્ટની RMS કિંમત હોય તે વખતે મહત્તમ વોલ્ટેજની કિંમત કેટલી આવશે? તો મિત્રો આનો જવાબ છે C ફોર ચેન્નાઈ 339.5 વોલ્ટ. અને અહીંયા હું તમને એની ગણતરી બતાવેલી છે કે V મેક્સિમમ બરાબર √2 ગુણ્યા VRMS. આ સૂત્રની મદદથી તમે આ જવાબ લાવી શકશો. પ્રશ્ન નંબર છે 11, વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ફોર રિએક્ટિવ પાવર PR ઇન એન AC સર્કિટ? AC સર્કિટની અંદર રિએક્ટિવ પાવર શોધવા માટેનું સૂત્ર કયું છે? તો જવાબ છે આનો D ફોર દિલ્હી, PR બરાબર V ગુણ્યા I ગુણ્યા sin 5. ક્વેશ્ચન નંબર 12, કેલ્ક્યુલેટ ધ ઇમ્પિડન્સ ઓફ ધી સર્કિટ R is equal to 5 ohm, XL is equal to 36 ohm and XC is equal to 24 ohm. જો XL તમારો 36 ઓમ હોય, XC 24 ઓમ હોય અને અવરોધ 5 ઓમ હોય ત્યારે સર્કિટના ઇમ્પિડન્સની ગણતરી કરો. તો મિત્રો આનો જવાબ છે C ફોર ચેન્નાઈ 13 ઓમ એટલે કે 13 ઓમ. અને આ જવાબ કેવી રીતે આવેલો છે એની ગણતરી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે Z બરાબર વર્ગમૂળમાં R² પ્લસ XL માઇનસ XC કૌંસ પૂરો કરીને એનો સ્ક્વેર કરો અને આની અંદર જે બધી રકમ તમે મૂકશો તો જવાબ તમારો 13 ઓમ આવશે. વોટ ઇઝ ધ ફેઝ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઇન એ સિંગલ ફેઝ AC સર્કિટ? સિંગલ ફેઝ AC સર્કિટની અંદર ફેઝ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ બરાબર કે કેટલું હોય છે? તો તમને ખબર છે મિત્રો કે સિંગલ ફેઝની અંદર 90 ડિગ્રીનો ફેઝ ડિફરન્સ રાખવામાં આવેલો હોય છે. તો જવાબ છે આનો A ફોર અમદાવાદ 90 ડિગ્રી. ક્વેશ્ચન નંબર 14, what is the relation between the line voltage VL and phase voltage VP in star connected? સ્ટાર કનેક્શનમાં લાઇન વોલ્ટેજ VL અને ફેઝ વોલ્ટેજ VP વચ્ચેનો સંબંધ શું હોય છે? તો મિત્રો આનો જવાબ છે A ફોર અમદાવાદ, VL બરાબર √3 VP. પ્રશ્ન નંબર 15, કેલ્ક્યુલેટ ધ લાઇન કરંટ ઓફ ધ 3-phase 415 વોલ્ટ 50 Hz supply for the balance load of 3000 watt at 0.8 power factor is connected in star. 3-phase 415 વોલ્ટ 50 હર્ઝ અને 0.8 પાવર ફેક્ટર પર 3000 વોટનો બેલેન્સ લોડ સ્ટાર કનેક્શનમાં જોડાયેલ છે. તો તેનો લાઇન કરંટની ગણતરી કરો. તો મિત્રો આનો જવાબ છે B ફોર બોમ્બે 5.2 એમ્પિયર. અને આની ગણતરી અહીં આગળ તમે જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર છે 16, વોટ ઇઝ ધ પાવર ફેક્ટર ઇન એ 3-phase પાવર મેઝરમેન્ટ ઓફ 2 વોટ મીટર્સ શોઈંગ ઇક્વલ રીડિંગ? 3-phase પાવર મેઝરમેન્ટની અંદર 2 વોટ મીટર એક સરખા રીડિંગ બતાવતા હોય ત્યારે તેનો પાવર ફેક્ટર કેટલો હશે? તો જવાબ છે B ફોર બોમ્બે 1 એટલે કે યુનિટી હશે. પ્રશ્ન નંબર 17, કેલ્ક્યુલેટ ધ પાવર ફેક્ટર ઓફ કોઇલ having resistance of 24 ohm draws the current of 5 ampere at 240 volt 50 Hz AC supply. બરાબર કે? તો એવું કહે છે કે કોઇલ કે જેનો અવરોધ 24 ઓમ છે, કરંટ 5 એમ્પિયર લે છે, સપ્લાય વોલ્ટેજ 240 વોલ્ટ અને 50 હર્ટ્ઝ છે ત્યારે તેના પાવર ફેક્ટરની ગણતરી કરો. તો મિત્રો આનો જવાબ છે 0.5. અને આ જવાબ કેવી રીતે આવે છે એ તમે અહીંયા ગણતરીમાં જોઈ શકો છો. cos phi તમારો 0.5 આવશે. પ્રશ્ન નંબર છે 18, વોટ ઇઝ ધી ફોર્મ્યુલા ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ ઇમ્પિડન્સ Z of the RLC series circuit if the inductive reactance XL is less than capacitive reactance XC? તો એવું કહે છે RLC સિરીઝ સર્કિટની અંદર ઇમ્પિડન્સ Z શોધવાનું સૂત્ર કયું આવશે કે જ્યારે તેનો ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ XL બરાબર કે એ કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ XC કરતાં ઓછો હોય? તો મિત્રો આનો જવાબ છે D ફોર દિલ્હી, Z બરાબર વર્ગમૂળમાં R² પ્લસ
XC માઇનસ XL કૌંસ પૂરો કરીને એનો સ્ક્વેર કરો. તો જવાબ ડી તમે જોઈ શકો છો. પ્રશ્ન નંબર 19 છે, કેલ્ક્યુલેટ ધ પાવર ફેક્ટર ઓફ RLC સર્કિટ હેવિંગ રેઝિસ્ટન્સ R ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15 ઓમ, રિઝલ્ટન્ટ રિએક્ટન્સ X ઇઝ 20 ઓમ, કનેક્ટેડ એક્રોસ 240 વોલ્ટ 50 હર્જ AC સપ્લાય. તો એવું કહે છે કે RLC સર્કિટની અંદર અવરોધ તમારો 15 ઓમ છે અને રિઝલ્ટન્ટ રિએક્ટન્સ X 20 ઓમ છે કે જે 240 વોલ્ટ 50 હર્જના સપ્લાય પર જોડાયેલું છે. તો તેના પાવર ફેક્ટરની ગણતરી કરો. તો મિત્રો આનો જવાબ અહીંયા બી ફોર બોમ્બે છે 0.6. અને આ કેવી રીતે જવાબ આવે છે એની ગણતરી અહીંયા તમે દેખી શકો છો. પ્રશ્ન નંબર 20 એટલે કે 20, કેલ્ક્યુલેટ ધ વેલ્યુ એડમિટન્સ વાય ઓફ ધ RLC પેરેલલ સર્કિટ કનેક્ટેડ એક્રોસ 240 વોલ્ટ 50 હર્જ AC સપ્લાય એન્ડ 8 એમ્પિયર કરંટ ઇઝ પાસ થ્રુ ઇટ. તો એવું કહે છે એડમિટન્સ વાય શોધવાની વાત છે. એટલે RLC પેરેલલ સર્કિટની અંદર 240 વોલ્ટ 50 હર્જના સપ્લાય સાથે આપણે આનો જેમાંથી કરંટ 8 એમ્પિયરનો કરંટ પસાર થઈ રહ્યો છે તેનો એડમિટન્સ શોધો. તો એડમિટન્સ વાય બરાબર I ભાગ્યા E એટલે કે 8 ભાગ્યા 240 કરશો તો આનો જવાબ છે 0.033 mho. એટલે કે જવાબ C ફોર ચેન્નાઈ છે. વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ લાઇન કરંટ IL ઓફ ધીસ સિંગલ ફેઝ RC પેરેલલ સર્કિટ. RC પેરેલલ સર્કિટની અંદર લાઇન કરંટ શોધવા માટેનું સૂત્ર કયું છે? આ જે અહીંયા ડાયાગ્રામ બતાવેલો છે તેમાં. તો મિત્રો આનો જવાબ છે ડી ફોર દિલ્હી, IL બરાબર વર્ગમૂળમાં IR સ્ક્વેર માઇનસ IC સ્ક્વેર. પ્રશ્ન નંબર 22 છે, હાઉ ધ લો પાવર ફેક્ટર કેન બી ઇમ્પ્રુવડ ઇન AC સર્કિટ. AC સર્કિટમાં ઓછા પાવર ફેક્ટરને કેવી રીતે સુધારી શકાય છે? જવાબ છે ડી ફોર દિલ્હી, બાય કનેક્ટિંગ કેપેસિટર્સ ઇન પેરેલલ. પેરેલલમાં કેપેસિટરને જોડીને. પ્રશ્ન નંબર છે 24, વોટ ઇઝ ધ રિલેશન બિટવીન ધ લાઇન કરંટ IL એન્ડ ફેઝ કરંટ IP ઇન ડેલ્ટા કનેક્ટેડ. તો એવું કે જે ડેલ્ટા કનેક્શનની અંદર લાઇન કરંટ અને ફેઝ કરંટ વચ્ચેનો સંબંધ શું છે? તો જવાબ છે C ફોર ચેન્નાઈ, IL બરાબર √3 IP. અને પ્રશ્ન નંબર 25, વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ ફેઝ સિક્વન્સ મીટર. ફેઝ સિક્વન્સ મીટરનો હેતુ શું છે? તો મિત્રો આનો જવાબ છે ડી ફોર દિલ્હી, ટુ ઇન્શ્યોર ધ કરેક્ટ ફેઝ સિક્વન્સ ઓફ થ્રી ફેઝ સિસ્ટમ. થ્રી ફેઝ સિસ્ટમની અંદર સાચો ફેઝ સિક્વન્સ જાણવા માટે. તો મિત્રો વિડીયો તમને જો પસંદ આવે તો તેને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. આભાર મિત્રો, થેન્ક યુ.